जय श्री राम जय श्री राम कौन प्रश्न पड़िया से लिखिं बोधे ना शुणे बारंग यही दिव्य लीला प्रकाश होइब जहीं 12 बेनी तीन एकत्र होइब से काले जानबू रही 8 बेनी 4 मिसाई गुणिबू कोठधन मोर सीना नुआपाटना जे काले बारंग उड़ीब विजय बाण छतिया बटम श्रीक्षेत्र होइब 13 दिवस संपूर्ण बुझले वेद बर जीवे वेदांग विप्राय महत्या नीच जन जे कथा को से कहले ये जो कथा को वर्जन करदे कई ग्रहण करेंगे ना जे शुणे बारंग यही दिव्य कार चकड़ामड़ा शुणे बारंग यही दिव्य लीला प्रकाश होइब जई माने शरीर प्रकाश हो 12 बेनी 3 एकत्र होइब जे काले से काले जानबू तू जे 12 बेनी 3 12 24 3 27 करदे बार बार हाँ से करेंगे ना आउर कंटा करदे किंतु बार बार कहते 12 बेनी है 2टा पवन माने डाण पट हूँ 12 पवन बाँ हूँ 12 पवन ताकू 12 बेनी 3 बोले त्रिकुट त्रिकुट को एकत्र कर 12 बेनी माने ये पवन 2टा आउ त्रिकुट पवन को एकत्र कर से काले जानबू तू जो एकत्र हम तू से जापर कौनटा लीला कहली 8 बेनी 4 मिसाई गुणिबू 8 बेनी 4 मिसाई गुणिबू कोठधन गुणी माने निज भितर गुण 8 बेनी है केते 16 फिर 4 रहा किए ना मुख नासा चक्षु ये एतिक कौन करू ना मिसाइबू 8 बेनी बोले किए 16 से जो 16 नाम बातिशकर कर एटा तो समस्त जानी प्राय महामंत्र हिसाब से जानी 8 बेनी माने 16 नाम को 4 मिसाई गुणी 4 बोले यही 4 गुणी माने पदार ना भितर गुणिया कहले तेणु 16 नाम जो तत्व नाम अच्छी कोठधन ताऊ क्या कई कहती ना तथा मुझे गोटे कहीदे रिंग बोले मुख हरे हिंग हरे परानंद साधु ये 4 करना ना हिरिंगरा बीज हरे परानंद साधु हरे परानंद साधु ये के 4 ये बसाण है ना ये हिरिंग कही पाटे कहवाई कहना हिरिंग पाटे महामंत्र दसुच कि तो तत्व को जीव यही घर से बसन कर नुआपाटना काले बारंग उड़ विजय बाना नुआपाटना बोले यही त्रिकुट कहते तुम बानाटा उड़ नुआपाटना छतिया बटम श्रीक्षेत्र होइब 13 दिवस संपूर्ण छतिया बटन जो श्रीक्षेत्र श्रीक्षेत्र बोले तो जगन्नाथ को जान ना श्रीक्षेत्रटा जोटा को नुआपाटना गला छतिया बटम श्रीक्षेत्र हो 13 दिवस संपूर्ण से छतिया बटर जो 13 अक्षर को जावाई पाठटा पड़ी है ना एटा आम कह त्रिकुट रंध्र भी हो पारे आ कह कि सब कथा कंठर दशम द्वार हो पारे तेणु जो भाई तुमको दीक्षा सब दि जाइए ताल से 13 अक्षर को से कहीटा सरीगला 13 अक्षर जानीगले सेटा होगला बुझे कौन कटि जाऊ 13 दिवस संपूर्ण वेद बर जी वेदांग भी प्राय महत्या नीच जन जे महत्या नीच जन वेद को बरजी देवे से किए तमें भी से जो यही कथा जान तमें भी वेद को कौन कर वेदर कौन आवश्यक अच्छे से लिखिले ताले नीच जन महत्या है तार ये कथा को जानवर ना वेदर किसी आवश्यक ना नीच लोक भी से महत्वपूर्ण है ना ले ज्येष्ठ भ्राता आम पीड़ित होइबे एकाले शुण बारंग मायर ता कुष्ठ व्याधि आरंभ कराइबे नाना रंग अनंत महिमा आरंभ आम दिव्य अनंत केसरी सखा भाव धरी खेलु संग करी परिहारी
କଥା ଆଉ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ କାହା ଲେଖିଲେ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆମ୍ଭ କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଫେରେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଆଉ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ବା ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ବେଦ ହିସାବରେ ଯଦି ଠାକୁର ଯଦି ସାନ ଭାଇ ହେବେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନନ୍ତ ଯେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଥିବେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟାଧି କେଉଁ ବ୍ୟାଧି ହେବ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ହେବ ଏଇଟା ମାୟାରେ ହେବ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଏ କଥା ଏଇ କେବେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ କଥା ଘଟିବ କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସଂସାର ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବେ କିଏ କେଉଁଠି ପଠାଣ ପୂଜିବ କ'ଣ କରିବ ସେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବୁଝିଲେ 12 ବେନି ବୋଇଲେ 2ଟା ମାସା ଡାଣ ପବନକୁ 3ରେ ମିଶେଇକି ଏକତ୍ର କରେଇକି ତାପରେ ସେ 8 ବେନି 8 ବେନି ହେଲା 16 ନାମର ହରେକୃଷ୍ଣ ଇଏ ପାଟିରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାର ତ ଭିତରେ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେ 4 ଘରେ ମିଶୁଛି ସେଇଟା ମିଶିଗଲେ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯିଏ ମିଶେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ବାର କହୁଛି ସେ ଜାଣିବା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତା ଭିତରେ କେମିତି ମିଶେ ସବୁବେଳେ କହିଛି ତାଙ୍କର ମାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଏ କଥା ହେଇଛି ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ମାତ୍ରା କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଉ ବୁଝିଗଲେ ନା ତେଣୁ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଟା ଜାଣିଗଲେ ତମେ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ କେତନ ଉଡ଼ିବ ପୁଣି ଛତିଆ ବଟରେ 13 ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଜାଣିଯିବ 13 ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଇଲେ ଏଠି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ବା ଆମ ସହସ୍ରାର ଘର ଗୋଟେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବ କେମିତି ନା ଛତିଆ ବଟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ଛତିଆ ବଟକୁ ଆଗେ ଜାଣ କେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି 13 ଅକ୍ଷରଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଣିଲେ ହେଇଯିବ ଗୁରୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆକୁ ପଢ଼ିକି ଅଙ୍କ ବାହାର କଲେ ହେବନି ବୁଝିଗଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ମାନେ ସାଧାରଣ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା ସେ ପୁଅକୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ଉଥିଲେ ପଇସା ଦେଇକି ସେ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ବି ପଢ଼ିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲା ସେ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ବାପା ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ କରିଦିଅ ବୁଝିଲେ କହିଲା ଆରେ କାର୍ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ତ ମନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତୁ ଯଦି ଏଥର ରେଜଲ୍ଟରେ ଟପର୍ ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କାର୍ ଦେବି ପୁଅ କହିଲା ବାପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟପର୍ ହେବି ହେଲା ନା ସତ ବି ସେ କିଛି ମନ ଲଗେଇ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଟପର୍ ହେଇଗଲା ଟପର୍ ହେଇକି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ କହିଛି ମୋ ବାବା ତ କାର୍ ଦେବେ ନା ସେଇ ଆଶାଟା ରହିଛି ମୋ ବାପା କାର୍ ଦେବେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା ବାପା 8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ କାର୍ କାହିଁ ଦେଉ ନା ସେ ସବୁ ହସିଲେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଦେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଡବାଟେ ଦେଲେ ଇଏ କେତେ ତୋର କାର୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ହେଲା ନା ସେ ପୁରା ରାଗିଗଲା ଜାଣିଲୁ କହିଲା ବାପା ତମ ଭଳି ଠକ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ମିଛ କହିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କତିରେ ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେଲି ହେଲା ନା ମୁଁ ଆକୁ ନେବି ନାହିଁ କହିକି ଗୋଟେ ରାଗ ମୁଡ଼ରେ ଜିଦରେ କହିଲା ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବି ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ି ତ ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ତାର ITI ହେଇଯାଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ତାର IAS ହେଇଯାଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇ ଆସିଲା ପାଠ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ଆଜି ତ ମୁଁ କାର୍ କରିପାରୁଛି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ନାଲିବତୀ ବି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଏ କଷ୍ଟଟା କାହିଁକି ଦେଲି ହେଲା ନା ସେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ସେତେବେଳକୁ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ହେଲା ଘରକୁ ଆଇଛି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପରିବାର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଲେ ବାପା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଗଲେଣି କାନ୍ଦିଲା ବହୁତ ସାରା କହିଲା ବୋଉ ଯଦି ବାପା ଗଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ଦେ ହେଲା ନା ସେଠୁ ତା ବୋଉ କାନ୍ଦିକି ବାକ୍ସରୁ ବାହାର କଲା
ରାମାୟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଡବାଟେ ସେ ଡବାଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଗୋଟେ କାର୍ ଚାବି ଅଛି କାର୍ ଚାବି ଅଛି ସେ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ ସୋରୁମରୁ କିନ୍ତୁ ବାପା ଲେଖିଛି ବାପାରେ ତୁ କାର୍ ଚଢ଼ିବାକୁ ରାମାୟଣକୁ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବୁ ଏ ରାମାୟଣ ଥରେ ପଢ଼ିବୁ ତାପରେ ଡବା ଖୋଲିଦେବୁ ଚାବି ପାଇବୁ ସୋରୁମରୁ ଏଥର କାନ୍ଦିଦେବ କାନ୍ଦିବନି ବାପା କେତେ ମହତ ଜିନିଷ କାର୍ ତ ଚଢ଼ିବୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହବୁ କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣକୁ ଭୁଲିବୁ ନାଇଁ ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ସେଦିନ ସେ ବୁକିଂ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ତା ନାଁରେ ତେଣୁ ବାପାର ହୃଦୟ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ବହୁତ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ପାଠ ସହିତ ଚରିତ୍ର ଶିଖ ଯଦି ରାମାୟଣ ଯେ ସେ ପଢ଼ିନି ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ସେ କିଛି ବି ଚରିତ୍ର ଜାଣିନି ଏମିତି ଚରିତ୍ର ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ତେଣୁ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ପଢ଼ ଯେତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛ ନହେଲେ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା ନା ନାହିଁ ବୁଢ଼ା କଥାଟା ନା ନାହିଁ ବାପକୁ ମାନ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାନ ଜାଣିପାରିବ ଭଗବାନ କ'ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।